اللہ کے نبी صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اشارے سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا ہے، زمین کے اوپر نقشے بنا کر ڈائیگرامز ڈرا کر کے بھی سمجھایا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے، آج کے دور کی مینز کے ذریعے سے ہمیں اس نیریٹو کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ ملکہ سبا کو جب انہوں نے اپنے محل کے اندر بلایا تو اس کے لیے پراپر ہوز بنایا، اس کے لیے پول بنایا، پھر اس کے اوپر شیشہ چڑھایا۔ اور السلام علیکم دوستوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا کہ کس طرح ایک معاشرے کی اخلاقی ترقی کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں میں رفع رسانی کا جذبہ ہو، وہ ایک دوسرے کو خیر کی تبلیغ کرتے ہوں، خیر کی ترغیب دیتے ہوں، اور ایک دوسرے کو غلط کاموں سے، برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اب یہ کوشش کیسی ہونی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت سارے آداب قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک داعی کو، ایک نصیحت کرنے والے کو کس طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے، کس طرح سے دعوت دینی چاہیے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی آپ اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہتر انداز سے بحث کے ساتھ۔ یعنی یہاں حکمت سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی داعی کسی مجمع کے اندر یا کسی انفرادی طور پر کوئی دعوت دے رہے، کوئی نصیحت کر رہے، تو اس کو جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہے، جن لوگوں کو وہ نصیحت کر رہے، ان کا مزاج معلوم ہونا چاہیے، ان کی علمی استعداد معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی داعی گاؤں کے اندر دعوت دے رہے تو اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کو دعوت دے رہے، ان کو خیر کی بات بتا رہے، تو اس کا مزاج انداز مختلف ہونا چاہیے۔ یعنی سچویشنلی اویئر ہونا چاہیے کہ اس وقت کس قسم کی سچویشن ہے اور کس انداز سے مجھے دعوت دینی چاہیے، کون سے میتھڈز یوز کرنے چاہیے، کون سے مینز یوز کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کتنے خوبصورت میتھڈز یوز کیے اپنے دور کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے اشارے سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا ہے، زمین کے اوپر نقشے بنا کر ڈائیگرامز ڈرا کر کے بھی سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں دے کر بھی سمجھایا ہے۔ انسان کو اپنے وقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق بہترین انداز سے چناؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سوال کرتے تھے، پھر سارے صحابہ کے اٹینشن ان کی طرف ہو جاتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توجہ کسی طرف مبذول کرتے تھے، ان کو کوئی بات بتاتے تھے تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بات کو، اگر بہت زیادہ قیمتی بات ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات قیمتی ہوتی ہے، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اس بات کو بہت زیادہ اس پر غور کیا جائے تو اس کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس بات کی ویلیو اور مزید بڑھ جائے۔ تو اسی طرح مختلف مینز یوز کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر کتنی، یعنی جو بھی مینز اس وقت عرب کے معاشرے کے اندر رائج تھے، جو اخلاقیات اور دین کی باؤنڈریز کے اندر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یوز کیا ہے۔ کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو پکارا ہے، ان کو دعوت دی ہے۔ کبھی خاندان والوں کی دعوت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی بازاروں کے اندر گھوم کر ایک ایک دکان پہ ایک ایک بندے کے پاس جا کر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی میلوں کے اندر جا رہے، کبھی حاجیوں کے قافلے کے اندر جا رہے ہیں، قافلوں سے ملاقاتیں کریں، کبھی طائف کا سفر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں، تقریباً 8 سے 9، اس سے بھی تعداد بڑھ سکتی ہے، 8 سے 9 بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں جن کو دعوتی پیغام دیا ہے۔ تو یہ اس دور کا میڈیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شاعری، جو اس وقت اس دور کا میڈیا سمجھا جاتا تھا، اس کے ذریعے سے کفار کے نیریٹو کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو آج کے دور کے مطابق ہمیں اپنے میڈیا کے ذریعے سے، آج کے دور کی مینز کے ذریعے سے ہمیں اس نیریٹو کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، کسی بھی ذریعے سے۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ نصیحت کریں تو بڑے اچھے انداز سے کریں، نرم لہجے سے آپ بات کیجئے، نرم انداز سے گفتگو کیجئے، بہت خوبصورت ٹون رکھ کے کیجئے۔ کمیونیکیشن میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے سینڈوچ میتھڈ، یعنی کہ پہلے آپ نے تعریف کر دی، اپریشیٹ کر دیا، پھر درمیان میں آپ نے اس کی غلطی بتا دی، اس کی جہاں اس کی تصحیح کرنی چاہیے وہ بتا دیا آپ نے، پھر اس کی تعریف کر دی۔ تو اس سے سامنے والا انسان فیل نہیں کرتا، اتنا ہرٹ نہیں ہوتا جتنا وہ صرف ایک غلطی بتانے سے ہرٹ ہو سکتا تھا۔ تو اسی طرح ایک اچھے انداز سے بات کرنا تاکہ سامنے والا یہ فیل نہ کرے کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یا وہ اپنی
यानी एहसास कमतरी फ़ील न करे। यहाँ ताकि अल्लाह जल्ल शानो कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाए, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, आप दोनों जाइए फ़िरौन के पास कि वो सरकश हो रहा है। फिर आगे अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, आप दोनों उसके साथ नरमी के साथ बात। सुबहान अल्लाह, फ़िरऔन है, खुदाई का दावा कर रहा है, इतना बड़ा ज़ालिम और जाबिर बादशाह है। अल्लाह जल्ल शानो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि आप जाकर नरमी के साथ बात करें, शायद हो सकता है कि वो इससे नसीहत पकड़े और अल्लाह जल्ल शानो का खौफ उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए। तो आज के दौर में हम जब दावत दे रहे हैं, हम जब नसीहत करें किसी को, तो हमें भी इसी तरह नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। फिर अगर हम नरमी की इस रवैये के बावजूद अगर बात बहस मुबाहिसे तक आती है, सामने से कोई बंदा दलील के साथ कोई जवाब देता है और आपको लगता है कि इस बहस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, पॉजिटिव नतीजा निकल सकता है, तो फिर उसके साथ बहस कीजिए। अल्लाह जल्ल शानो कुरान मजीद में जिस तरह आगे फरमा रहे हैं, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि बहस कीजिए तो अच्छे अंदाज से कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इमोशनल हो रहे हैं, आप पर्सनल ले रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, बुरा मना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अगर सवाल कर रहा है आगे से या वो कोई दलील दे रहा है तो उसको आप अच्छे अंदाज से टैकल कीजिए, उसके साथ अच्छे अंदाज से डिबेट कीजिए। दाई को चाहिए कि वो जिस इंसान को दावत दे रहा है, जिस इंसान को नसीहत कर रहा है, उसके सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ते हैं कि मलका सबा को जब उन्होंने अपने महल के अंदर बुलाया तो उसके लिए एक प्रॉपर हौज़ बनाया, उसके लिए पूल बनाया, फिर उसके ऊपर शीशा चढ़ाया, और जब मलका सबा अंदर उसके ऊपर चलने लगी तो उनको लगा शायद पानी है, तो उन्होंने अपनी पिंडलियों से वो अपना जो उनके कपड़े थे उन्होंने उठा लिए और फिर वो जाने लगी। तो ये इससे हमें सबक मिलता है कि जब आप किसी को दावत दे रहे हैं तो बिल्कुल सादगी के साथ वो ना करें, बल्कि आप उसको अच्छे अंदाज से अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर क्रिएट करने की आप कोशिश करें, अच्छे इंप्रेशन डालें उसको, ताकि उसको उसके दिल के अंदर आपके इस काम की अज़मत और मज़ीद बढ़ जाए। एक और चीज़ है जिसके लिए दाई को चाहिए कि बहुत एहतियात करे, वो है ख़ुद अपनी दावत, जिस चीज़ की वो दावत दे रहे हैं वो ख़ुद अपनी सिर्फ ज़बान से, अपने सिर्फ कौल से दावत ना दे, बल्कि फ़ेल से भी दावत दे। किसी दाई का किरदार बहुत जज किया जाता है, और आजकल बहुत लोगों को इस बारे में शिकायत भी रहती है कि एक लोग बोलते तो हैं, दावत तो देते हैं, लेकिन वो उनका अपना किरदार जो है वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा होता। तो अल्लाह जल्ल शानो कुरान मजीद में फरमाते हैं, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते, जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। तो आज के दौर के अंदर दाई को चाहिए कि बहुत एहतियात करे कि वो जो बात कह रहा है वो ख़ुद उस पर पूरा उतर रहा हो। कोशिश करनी चाहिए, इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से खुद भी गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, लेकिन दाई को चाहिए कि वो ख़ुद खुसूसन मजमे के अंदर दूसरों के सामने बहुत एहतियात करे कि उसका पूरा इंप्रेशन ना पड़े, वो ख़ुद ऐसा ना हो कि उसके कौल और फ़ेल के अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दाई को बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला होना चाहिए, इसलिए कि जब वो बाहर निकलेगा, दूसरों को तलकीन करेगा, तरगीब देगा, तबलीग करेगा, तो ज़ाहिरी बात है कुछ लोगों को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उसको सुनने के लिए भी मिलेगा, उसको बहुत सारे लोग बुरा भला भी कह सकते हैं। तो एक दाई का ज़र्फ़ बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए, और दूसरा उसको जल्दी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि जो दाई होता है वो चाहता है कि जो नसीहत करने वाला होता है वो चाहता है कि उसकी नसीहत का फ़ौरन ही 100% असर हो जाए और 100% उसको रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, फ़स्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुसुल, आप सब्र कीजिए जैसे उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। फिर आगे अल्लाह जल्ल शानो फरमाया, फ़ला तस्ताजिल लहुम, और उनके मामला में आप जल्दी ना कीजिए। तो एक दाई को चाहिए कि वो टाइम ले, उसके ज़िम्मे तो सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है, बाकी रिज़ल्ट्स तो अल्लाह जल्ल शानो के हाथ में है। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक दाई के लिए जो है वो अल्लाह जल्ल शानो से मदद मांगना है, अल्लाह जल्ल शानो की तरफ रुजू करना है, अल्लाह जल्ल शानो से हिदायत का ज़रिया बनने की दुआ करनी है, लोगों के अंदर खैर के फैलने की दुआ करनी है। जब तक अल्लाह जल्ल शानो की मदद नहीं होगी, चाहे इंसान कितनी ही सलाहियत के साथ, कितनी ही प्लानिंग के साथ, कितनी ही स्ट्रेटजीज़ को क्यों ना बंदा फॉलो करे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो अल्लाह जल्ल शानो से मांग कर, ये हमारे ज़िम्मे है कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करे, अपनी कौम पर, इस उम्मत पर, लोगों पर खैर को फैलाने का ज़रिया बने। इंसान इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसके तरफ से फैली हुई खैर पता नहीं कितना अरसा बाकी रहेगी, और वो उसके लिए अजर का सबब बनती रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।